الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اونٹ نحر کیا جائے گا اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے۔ جو بھی دیکھیں عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، ہم جتنا حصہ دکھا سکیں گے اتنا حصہ آپ کو دکھائیں گے۔ تحفظات ہیں کچھ اس میں قوانین وغیرہ، تو ہر معاملہ نہیں دکھایا جاتا ہے اسکرین پر۔ آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ کلام بھی پڑھیں گے، مدنی پھول بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اگر اس اونٹ کی جگہ میں ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتی، لیکن اونٹ خوش نصیب ہے کہ یہ اونٹ انشاءاللہ خلفاء راشدین حسنین کریمین اور ان کی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان میں اس میں حصے ہیں اس اونٹ میں، تو یہ تبرک در تبرک ہے۔ یہ ماشاءاللہ، ایک تو ویسے ہی راہ خدا میں یہ قربان ہوگا، خدا جانے ہماری کیا صورت بنے گی۔ اس کو اونٹ کو کوئی خاتمہ بالخیر وغیرہ کی ترکیب نہیں ہے، نہیں، ان کو کفر و ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن مومن اس فکر سے دوچار ہوتا ہے اگر سمجھے تو کہ نہ جانے خاتمہ کیسا ہو۔ تو یوں یہ اونٹ جو ہے ہم سے خوش نصیب ہے ہمارے مقابلے میں کہ اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ دیر کے بعد۔ ٹینشن فری ہے یہ، اور ہم ٹینشن فل۔ باپا جانوروں کو موت کا پتہ نہیں ہوتا؟ جانوروں کو موت کا علم نہیں ہوتا، ویسے حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اگر جانوروں کو موت کا علم ہو جائے تمہیں کوئی فربہ یعنی تگڑا جانور کھانے کو نہ ملے، یا تمہیں کوئی جانور تگڑا نہ ملے۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزرے تو کچھ اونٹ تھے، ایک اونٹ بہت زیادہ شرارت کر رہا تھا اور تھا بھی تگڑا۔ آپ نے اس کے کان میں فرمایا انک میت، بے شک تو مرنے والا ہے، اور گزر گئے وہاں سے۔ پھر کچھ دن کے بعد وہاں سے نکلے دوبارہ تو وہی اونٹ ایک کونے میں دبکا ہوا تھا، دبلا پتلا ہو گیا تھا۔ تو آپ نے اونٹ والے سے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بہت تگڑا تھا، خوب مستی کرتا تھا۔ تو اونٹ والے نے عرض کیا کہ وہ کوئی صاحب گزرے تھے، انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا، جب سے یہ اونٹ سہم گیا ہے اور اس نے چرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ سوکھتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اونٹ کو جب پتہ چل گیا اللہ کے نبی نے کان میں کہہ دیا کہ تو مرنے والا ہے، انکا میت، تو اللہ نے اس کو عقل دی، اس نے سمجھا اور سمجھا کہ مجھے موت آئے گی، تو بس وہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور دبلا پتلا ہو گیا۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہم کو یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور قرآن کریم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ہماری غفلت کا کیا کہیے کہ کچھ بھی احساس نہیں ہے، اور رات دن گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں۔ کاش
ہمیں بھی احساس ہو جاتا کہ ہم مرنے والے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربوں میں اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا، کاش دست آقا سے نحر ہو گیا۔ محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں، یا سیدی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ بکرے کی آنکھ کھانا کیسا، کوئی بھی یعنی جانور ہو، بکرا ہو چاہے دمبا ہو، اس کی آنکھ کھانا کیسا، اس کا خلاصہ فرما دیں جزاکم اللہ خیرہ۔ جائز ہے، 22 اجزاء ذبیحہ کے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمار فرمائے ہیں، جن میں بعض حرام ہیں، بعض ممنوع ہیں، بعض مکروہ ہیں، ان میں آنکھ شامل نہیں ہے، تو آنکھ کھانا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی صلی الحبیب اللہ تعالی علی محمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ سگے اتار محمد جنید اتاری، زمزم نگر۔ مدنی چینل کے ناظرین، 1437 سن ہجری میں عید الاضحیٰ کے دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے، تو اس مدنی مذاکرے میں حصہ داری کے حوالے سے گفتگو چلی تھی کہ اگر کوئی شادی کی نیت سے حصہ ڈالے تو کیا اس کا حصہ مانا جائے گا اور سب کی قربانی جائز ہوگی۔ تو اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ عقد نکاح کے حوالے سے بھی اگر کوئی شخص قربانی کے جانور میں اپنا حصہ شامل کرے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی اور باقی سب کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ میں نے غلط بتایا تھا اور قصدن نہیں بتایا تھا، میرے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ ہاں، اگر کوئی ولیمے کی نیت سے اپنا حصہ قربانی کے جانور میں ملاتا ہے تو وہ ملانا جائز ہے، اور اس کے حصے ملانے سے دیگر لوگوں کو بھی جن نے قربانی کے جانور میں حصہ ملایا ہوا تھا ان سب کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ یہ صرف حکم ولیمے کے حوالے سے، نہ کہ نکاح کے حوالے سے۔ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح مسئلہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طارق جوید قادری اکاڑا سے، اونٹ کی قربانی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اس کا پاؤں باندھا جاتا ہے، ایک پاؤں غالباً دایاں، رائٹ، سیدھا پاؤں باندھتے ہیں، اور اس کا جو سینہ ہے نا، یہاں نوکدار چھری بھونک کر وہ اس کے اندر سے رگیں کاٹ دیتے ہیں، تو اس کو نہر بولتے ہیں۔ تو اس کے خون کا فوارہ ابلتا ہے اور یہ گر جاتا ہے۔
बस अब इसको छुरी टच नहीं करनी है जब तक ये जिंदा है, यानी इसके अंदर रूह बाकी है। बाज़ लोग 3 जगह से काटते हैं, तो ये बिला वजह की एक बेजुबान जानवर को तकलीफ़ देना है और इसकी शरअन इजाज़त नहीं। बस वही नोकदार छुरी भोंक कर वो रगें काट दी, यही काफ़ी है। आजकल नहर करने वाले कम ही मिलते हैं। ये आम तौर पर ये यूं छुरी मारते हैं। यूं जो छुरी मारते हैं ना, ये नहर नहीं है, ये तो एक ज़बहा ही की सूरत है। तकरीबन यही कर रहे हैं। इसका ऊँट का मुंह बांधेंगे, मुंह बांधना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये हो सकता है कि मुंह से आदमी को पकड़ ले, कि उसको तकलीफ होगी ना, छुरी चुभेगी तो। या वैसे बौखला कर एक मंजर देखा भी होगा आपने, पिछले दिनों मदनी चैनल पर दिखाया गया था कि वो जब छुरी चलाई तो वो भी ज़बहा कर रहा था, वो नहर नहीं था, वो यूँ छोटी सी छुरी से वो कर रहा था। ऊँट ने अब एहतजाज किया कि मुझे नहर करो या क्या, बहरहाल तकलीफ हुई तो उसने बंदा उठा लिया। उसके नसीब अच्छे थे कि उसके कपड़े उसके मुंह में आए, उठा के फेंक दिया। ये मंजर अगर दिखाना मुमकिन हो तो दिखा दिया जाए। इंशाअल्लाह ज़वजल कुछ। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरवा भाई, अरे हाजी हिलाल फिलवक एक और सवाल। प्यारे और मीठे बाबा जन, मैं मोहम्मद राशिद अत्तारी चटगाम बांग्लादेश से अर्ज कर रहा हूँ। बाबा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि हमारा कुछ लोग ये कहते हैं कि वसीयत करके जाते हैं कि कब्र में ऐसे मतलब इतना ऊंचाई करे, इतना गहराई करे, ताकि जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ़ फरमाएंगे ताकि वो मय्यत खड़ा होकर सलाम दे सके। बाबा ये शरई कितना तक दुरुस्त है? क्या ये सुन्नत की तरीक़ा के ख़िलाफ़ होगा या कोई आशिक रसूल की इस तरह वसीयत करना जायज़ है? बराए करम इरशाद फरमा दे। ऐसा है कि मतलब आधे कद तक या पूरे कद तक कब्र गहरी तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें ये हिकमत कि ये खड़ा हो सके ये कुछ पता नहीं है मुझे, क्योंकि मामला बरज़ख का है। और बरज़ख में ये ज़ाहिरी ऊंचाई नीचाई होती है ना, वो ज़रूरी नहीं होती। जैसे जो नेक बंदे होते हैं, जिस पर रहम व करम होता है, अल्लाह ताला का फजल होता है, उसकी कब्र नज़र की हद तक कुशादा हो जाती है, इतनी फैल जाती है कि जहाँ तक नज़र जाती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इतनी कहाँ खुदाई तो नहीं हो सकती ना कब्र की। तो इसी तरह रब जब चाहेगा तो कोई खड़ा होगा तो उसके लिए ये कब्र का ज़ाहिरी छोटा बड़ा होना कोई सूरत है नहीं कि ये बड़ा ज़ाहिरी बड़ी होगी गहरी तो ही बंदा खड़ा हो सकेगा, वरना खड़ा नहीं हो सकेगा। तो बरज़ख का मामला है, अल्लाह बेहतर जाने। मशहूर बहुत है ये, आला हज़रत के बारे में भी मशहूर है कि इन्होंने इतने गहरी, तो हालांकि इतनी गहरी खोदना कि कद आदम तक, तो वैसे किताबों में लिखा हुआ है कितनी गहरी हो या फिर आधे कद की हो, लेकिन वो खड़ा होने वाला आला हज़रत ने फरमाया हो ऐसा किसी किताब में नहीं मिला। मशहूर है ये, ना मुस्तनद उलमा से सुना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक सवाल हमारे पास ईद के पहले दिन का ये सवाल है, हम चला रहे। बाबा जानी, मैं साजिद सियालवी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप सुबह से तस्बीह पे क्या पढ़ रहे हैं? आप वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, तो जब इल्म दीन की बातें हों और उस वक्त में रुक भी जाता था। ईद के दिन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही 300 बार पढ़ लें और इसाले सवाब करे तमाम अमवात को, तो
سب کی قبروں میں اللہ تعالیٰ 1,000 انوار داخل فرمائے گا، اور جب یہ ایصال ثواب کرنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبروں میں بھی 1,000 انوار یعنی نور داخل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ابھی آپ نے فرمایا کہ جب علم دین کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی تو میں رک جاتا تھا، میں کوشش کرتا تھا کہ میں رک جاؤں۔ علم دین کی باتیں ہو رہی ہوں تو تسبیح توجہ سے سننا چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے اس کا پتہ نہیں ہے، توجہ سے سننا چاہیے۔ ہاں قرآنی آیات پڑھی جائیں پھر تو خاموش رہ کر سننا فرض ہے۔ عورتیں الٹے ہاتھوں پہ مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں نہیں؟ الٹے ہاتھ پر مہندی لگا سکتی ہیں عورتیں یا نہیں؟ ہاں الٹے ہاتھ پر، سیدھے ہاتھ پر، سیدھے پاؤں پر، الٹے پاؤں پر لگا سکتی ہیں مہندی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ میرا نام محمد طلحہ ہے، گجرانوالہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے قربانی والے جانور کی سری اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ کیا چیز نہیں رکھ سکتے؟ قربانی کے جانور گھر پہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا قربانی کا جانور گھر پہ رکھ سکتے ہیں نہیں؟ اور سری جو ہے وہ سری انہوں نے تو سری یہ گھر پہ رکھ سکتے ہیں، یعنی بعض کہتے کہ سری گھر پہ نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ آپ اونٹ اسکرین پر کیوں نہیں دکھا رہے؟ منع تو نہیں ہے دکھانا، ناظرین کی دلچسپی۔ اونٹ کیا یہ قربانی کے جانور کی سری بھی رکھ سکتے ہیں، پائے بھی رکھ سکتے ہیں، پورا جانور بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک بوٹی بھی اگر کسی کو تقسیم نہیں کی تب بھی جائز ہے، اور اس پر تنقید بھی نہ کی جائے کہ شریعت نے تنقید نہیں کی۔ البتہ یہ کہ 3 حصے کرنے چاہیے، یہ مستحب ہے، افضل ہے۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک احباب، دوست احباب، رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ تو سارا جانور بھی کاٹ کر اگر کسی نے اپنے فریج میں بھر لیا تو گناہ گار تو نہیں ہے۔ ہاں اب اس کو برا بھلا کہنا، اس کے پیچھے سے باتیں کرنا اس کے خلاف، یہ البتہ تو گناہ گار کریں گی۔ جو غیبتیں کرے گا اس طرح کی، اس کو ڈیگریڈ کرے گا، وہ گناہ گار ہوگا۔ باپا اس میں بڑے جانوروں کی جو سریاں عام طور پہ روڈوں پہ پڑی ہوئی نظر آتی ہیں، جو پھینک دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا؟ ہزاروں روپے کی ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا کیا جائے؟ یہ جو گوشت فروش ہوتے ہیں نا، یہ بھی تعاون نہیں کرتے عام طور پر، کہ اس میں دیر بہت لگتی ہے۔ اور سری بنانا یہ پورے بکرے کی کھال اتارنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے، اس کی کھال اتارنا۔ اس میں اتنے وہ پیچ و خم ہوتے ہیں اور نشیب و فراز ہوتے ہیں، تو یہ سستی کرتے ہیں۔ ہاں اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ادھیڑ دیتے ہیں کھال، تو کھال تو یہ جو تو ادھیڑ لیتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو اس سے سکھاڑو ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہوتے پورا کام، لیکن سیزن کے ہوتے ہیں، موسمی۔ اور جو جانتے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا محنت تو پڑتی ہے۔ تو عام طور پہ اس میں تو مجھے خود تشویش ہے کہ سری میں سے صرف زبان نکالتے ہیں یا زیادہ جبڑا، اور بیجا تو نکالتے ہیں، باقی یہ پھینک دیتے ہیں۔ اس میں کافی گوشت ہوتا ہے، اور سیدھی بات ہے مجھے تو یہ اسراف نظر آ رہا ہے۔ عام دنوں میں یہ بکتا بھی ہے، اور یہ بالکل اس کا کھانا کوئی معیوب بھی نہیں ہے، کھایا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارا گوشت پھینک دیتے ہیں، پونچھ صاف نہیں کرتے، حالانکہ پونچھ کا گوشت ویسے سینکڑوں روپے کا ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی بیچتے ہیں وزن سے۔ اس میں ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا یہ پھینک دیتے ہیں اب آخرت میں۔ کیا ہوگا پتہ نہیں، کیونکہ مال ضائع کرنا حرام ہے۔ چند کالز چلا رہے ہیں، مدنی منوں کی کالز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سکرن سے عرض کر رہا ہوں باپا جانی، میں نے، میرے چھوٹے بھائی اور طیب اتاری نے اور میری بہنیں، میری امی ابو جان، ہم سب نے دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کرنے کی ترکیب کی ہے. آپ نے کھالے جمع کرنے والوں کے لیے مدینے کی دعا کی تھی، ہم بھی منتظر ہیں. جزاک اللہ خیرا. میں فائزہ اتاری اٹلی کے شہر بریشت سے بات کر رہی ہوں. باپا جان آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو. باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو عید ملتی ہے ہم وہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ہمارے والدین اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی جو خرچی عید کی ملتی ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ کو جو عید دیتے ہیں تو وہ آپ ہی کی تو ہوتی ہے، رقم جو دیتے ہیں تو آپ خرچ کریں چاہے جمع کریں کچھ بھی کریں، جو بھی جائز طریقے سے اس کا استعمال کریں تو جائز ہے. یہ بابا اتنا بڑا جو جانور ہے، غور کر رہا ہوں 2 آدمیوں کے قابو میں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے جو اتنے بڑے جانور کو بندوں کے قابو میں دے دیتا ہے؟ بے شک. ورنہ اس سے ابھی یہ بپھر جائے تو اس پر قابو کون پائے گا پھر؟ جی ہاں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے ابھی عنقریب نہر کیا جائے گا تو یہ 100 آدمیوں کے قابو میں نہ آئے. اس میں اس کو یوں کہیں گے یہ غافل ہو گیا ہے؟ غافل تو نہیں کہیں گے، بھائی اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں دیا. اللہ کی رحمت ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخشے. اس کو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے پھر بھی ہم غافل ہیں. مدنی منوں کی 2 کالز ہیں. آپا جانی میں نے حضرت مدینہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن گردوارے طیبہ میں نے 36 کھالے جمع کر دی ہیں. آپ سے حج کی دعا کی درخواست ہے. میرا نام محمد رضا اتاری سکرن. باپا جان الحمدللہ عز و جل ہم مدنی منوں نے بھی اپنی دعوت اسلامی کے لیے کھالے جمع کی ہیں. مزید دعا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ قربانی کھالے جمع کرنے کی کارکردگیاں مل رہی ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو میٹھا مدینہ دکھائے. میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے عمران حسین کے معنی بتا دیں. میں عمران حسین بات کر رہا ہوں. عمران حسین کے معنی پوچھے انہوں نے. اچھا معنی. عمران کے معنی تو آباد کاری کے ہیں، آبادی کی طرف لے جانے، مطلب آباد کرنے والا یا آبادی. یہ عمرانیات یہ پورا ایک ایجوکیشن میں شعبہ ہے. عمرانیات آباد جو آباد کاری سے بات کرتا ہے. حسین حسین حسن کی تصغیر ہے. حسن مانے اچھا، عمدہ، بہترین. ایک اور سوال چلا رہے ہم. عمران حسین نام رکھنے میں حرج نہیں ہے اسے. ہمارے عام طور پہ مرکب نام رکھے جاتے ہیں، 2 نام ملا کے. البتہ صحابہ کرام کے نام اس طرح نہیں ہوتے تھے، واحد ہوتا تھا. لیکن بعض مرکب غلط بھی ہوتے ہیں. شیخ طریقت امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آج کل سوشل میڈیا پر صوفی بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی پوسٹیں، ان کے اقوال چلائے جاتے ہیں. اب ان اقوالوں میں ان پوسٹ پر بعض اوقات صوفی ٹائپ کے لوگوں کی خیالی تصویر بنی ہوتی ہے. تو کیا اس طرح کی پوسٹ کر سکتے ہیں؟ اس سے لوگوں کو یہ گمان ہو کہ جن کا قول ہے یہ انہی کی تصویر ہے.
अब ये पुराने दौर के बुज़ुर्गों की तस्वीरें लगाते हैं और इसकी कोई कंफर्मेशन तो होती नहीं है कि ये वही बुज़ुर्ग हैं। अच्छा, मज़ीद ये कि माज़अल्लाह दाढ़ियाँ भी छोटी दिखाते हैं और पता नहीं अजीब अजीब हुलिये दिखाते हैं, अजीब अजीब लिबास दिखाते हैं। तो ये अच्छे लोग नहीं होते जो ऐसा करते हैं, अपने बुज़ुर्गों को बदनाम करने वाला अंदाज़ होता है। हमारे बुज़ुर्ग ये मस्त मलंगों की तरह वो लोहे के कड़े पहने हुए और इस तरह के नहीं होते, बुज़ुर्गान दीन शरीयत के पाबंद होते हैं। तो ये फ़र्ज़ी तस्वीरें इस तरह अहलुल्लाह की ना बनाई जाएं। और अक़वाल भी ये जो लिखते हैं, अब खुदा जाने ये इन्हीं के अक़वाल होते हैं या क्या होता है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, अब हर तरह के लोग जो हैं वो इसमें लगे हुए होते हैं और ये कर रहे होते हैं। तो मेहरबानी करके ऐसा ना किया करें। अगर किसी बुज़ुर्ग की तरफ मंसूब तस्वीर आ भी जाए तो इसको आगे फॉरवर्ड ना करें, बल्कि वहीं इसको आप डिलीट कर दिया करें। और इसकी तस्दीक करना भी बेकार है। अब 800 साल पुराने 700 साल पुराने बुज़ुर्गों की तस्वीर आप किससे तस्दीक करेंगे? उसके कैमरे कहाँ थे? तो ये फर्जी तस्वीरें होती हैं। हाँ, माहनामों में भी आजकल छपती हैं बुज़ुर्गों की तस्वीरें। तो अक़वाल माहनामा फैज़ान मदीना में छापे जाते हैं हर माह। हाँ, तो वही आम अगर किए जाए। हाँ, अक़वाल इरशादात माहनामा फैज़ान मदीना में छपते हैं और सिर्फ अक़वाल हैं, ये देने में हर्ज नहीं है। तस्वीर ना दी जाए। गौस पाक की तस्वीर बनाते हैं छोटी दाढ़ी वाली, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की तस्वीरें भी छपती हैं बाज़ रिसालों में, माअज़ल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जी, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज अत्तारी, मैं लाला मूसा शरीफ से बात कर रहा हूँ। तो मैंने सवाल ये करना था, हम रास्ते में से गुजर रहे हैं और कुछ दोस्त जो है वो गोश्त बांट रहे हैं, बाहर कुर्बानी का गोश्त बांट रहे हैं और आवाज देकर मैं कहता भाई आप भी गोश्त ले जाएं। अब वो जो गोश्त बांट रहा है वो तो यतीमों और मस्कीनों का हिस्सा है, तो हमें तो हम उनके रिश्तेदार भी नहीं है। अगर वो हमें रिश्तेदारों वाले हिस्से में से दे दें तो क्या हमें वो गोश्त ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है वो हम मस्कीनों के या वो फुकरा के ज़ुमरे में तो आते नहीं। ये पूछना था कि क्या हमें वो लेना चाहिए या उतने रश में उनसे ये बहस करनी चाहिए कि कहाँ कौन सा हिस्सा है? कुर्बानी का गोश्त जो है ना वो गरीब अमीर सबको दिया जा सकता है। बात सूरतें हैं जिसमें नहीं भी दिया जाता, लेकिन ये आम तौर पर जो कुर्बानी है ना उसका नहीं दिया जाता। जैसे मैयत ने वसीयत की और उसकी वसीयत पर जो कुर्बान किया गया जानवर, तो उसका गोश्त सिर्फ फुकरा को तकसीम किया जाएगा। बाकी आम जो ये कुर्बानियाँ हो रही हैं तो इसमें तकसीम हो रहा है तो लेने में कोई हरज नहीं है। आपको कहाँ उसने पूछा है कि आप फ़कीर हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, आप बांट रहे हैं तो ले लिया जाए। इस वक्त स्पेशली जो बाबुल मदीना कराची में ऐसे कई आपको इलाके मिलेंगे कि जहां कुर्बानियों के बड़े मसाइल रहे हैं, पानी की वजह से और दीगर वहाँ सहूलियात की कमी की वजह से जो बारिशें हालिया हुई हैं। अगर अमीर सुन्नत ने ईद के दिनों में भी तरगीब दिलाई, ईद के रोज़ भी तरगीब दिलाई थी कि अगर उन्हें पका कर पहुँचाया जाए तो पानी तो उतरते उतर ही जाएगा और शायद सफाइयाँ भी हो जाएंगी, लेकिन उनके यहाँ जो तार वगैरह टूट गए और गैस वगैरह के जो वहाँ इश्यूज़ पता चलते हैं, तो अगर ऐसी को हमदर्दी हो जाए इन आशिकान रसूल के साथ कि उन तक आप पका हुआ खाना पहुँचा दें, क्योंकि अगर कच्चा भी पहुँचाएंगे तो पता नहीं इनके फ्रिज भी सलामत होंगे नहीं होंगे या फ्रिज होंगे भी कि नहीं होंगे। तो ऐसे इलाकों को ढूंढा जा सकता है और सिर्फ बाबुल मदीना कराची में नहीं और भी जहाँ जहाँ पाकिस्तान में चूँकि कुर्बानियाँ हुई हैं तो ऐसी गुर्बत वाले इलाके हर कई जगह पर होते हैं, जाकर उनकी मदद करने का हमारे अंदर एक एहसास होना चाहिए। बेशक ये मौका है कि वो गरीबों के साथ भी हमदर्दी की जाती है कुर्बानी में। और वाकई बारिशों की वजह से तो हज़ारों अफराद बेचारे आजमाइशों में हैं।
तो इनको तैयार खाना हो, गोश्त नहीं, सालन भी नहीं, सालन हो तो रोटी भी हो साथ में, ताकि वो खा सकें। तो ज़रूरियात की चीज़ें उनको दी जाए। कच्चा अनाज वो क्या करेंगे, पक्का हुआ हो, बॉक्स वगैरह बनाकर ग़िज़ाओं के दवाएं ये भी इनको पहुंचाई जाए जो इनके आम काम की होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनको पहुंचाई जाए। ये बेचारे बहुत तकलीफ में, बाज़ जगह पर कीचड़, पानी, मकान में पानी, घरों में पानी। ये आसपास के महल्ले वाले भी और आसपास के इलाके वाले भी इस पर अपनी खिदमत दे सकते हैं। आप खुद जाकर करें, हमें खुद ही अपने आस पड़ोस या आसपास के महल्ले वाले इलाके वालों की खबरगिरी रख लेनी चाहिए। और अगर हम मिलकर इंशाअल्लाह ये सब करें तो बहुत सारे गमों दुखों में घिरे हुए आशिकान रसूल की मदद की जा सकती है अगर हम कोशिश करें तो ये जैसे अमीर सुनत ने फरमाया कि उनको सालन भी देंगे तो फिर रोटी भी देनी पड़ेगी। तो पापा फिर क्या चावल बना कर दें इनको? हम तो रोटी भी दें, ब्रेड वगैरह दे दें, हाँ डबल रोटी उससे खा सकें। ब्रेड तो देर पा भी होते हैं, ब्रेड आते हैं जो कटे हुए, स्लाइस, उसको स्लाइस। ये तैयार है नीचे? नीचे अगर तैयारी है तो इशारा करें। मदीना इसको बिठा कर रखा, खड़ा नहीं किया जी, अभी बांध रहे जल्दी शुरू कर दे जी। जी शायद तैयारी हो रही है जी। इसको स्क्रीन पर मुसलसल दिखाया जाए। ऊंट, ये खुशनसीब ऊंट राह खुदा में कुर्बान होने जा रहा है और इस कुर्बानी के 7 हिस्से हैं। 4 हिस्से खुलफा राशिदीन के, 1 हिस्सा इमाम हसन मुज्तबा, 1 हिस्सा इमाम हुसैन और 1 हिस्सा इनकी अम्मी जान खातून जन्नत बीबी फातिमा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। तो यूँ तो राह खुदा में कुर्बानी, तो ये तबर्रुक फिर मुक़द्दस नामों पर ये कुर्बान हो रहे हैं, तो तबर्रुक दर तबर्रुक है। और खुशनसीब है, खुदा की कसम कोई समझे तो खुशनसीब है कि इसको पता ही नहीं है न इसको कुफ्र और ईमान का मसला है कि खात्मा कैसा होगा, नज़ा की सख्तियाँ, इसके साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है जो इंसान के साथ होता है। हमको ईमान की फ़िक्र कि पता नहीं खात्मा कैसा होगा, बुरा खात्मा जिसका होगा तो वो तो हलाक हुआ। नज़ा की सख्तियाँ के तलवार के 1000 वार, मौत का एक झटका तलवार के 1000 वार से सख्त होता है। तो ये इंसान के साथ होगा, इसके साथ तो एक ही वार होगा। फिर भी हमें इस पर रहम खाना चाहिए कि हदीस पाक में कि किसी साहबी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि मुझे बकरी ज़बा करने पर रहम आता है, तो कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है। हमें तमाशा नहीं बनाना चाहिए, तालियां बजाना, कहकह लगाना, ज़ोर से हंसना इसकी बेकसी पर, बल्कि अपनी मौत को याद करना चाहिए और इबरत की निगाह से देखना चाहिए, वरना फिर ना देखे, तमाशा ना बनाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी अली भाई तैयारी है? दुआ पढ़ ली जी। दुआ पढ़ ली है? दुआ ये पढ़ रहे हैं रज़ान भाई। बेहतर। अच्छा, इसको किबला अभी तो इसका रुख किबले की तरफ खड़ा करना है इसको। तो किबला रुख तो है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये भी खुशनसीबी है इसकी कि किबला रुख है, हम पता नहीं किस करवट पर गिरे तो किस हाल में मौत आए। प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे सवाल है कि अगर किसी औरत के पास 1 तोला सोना हो और उसके अलावा कुछ भी उसके पास ना हो तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी या ना होगी? बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं। कुर्बानी वाजिब नहीं होगी।
ऐसा होता कम है कि कुछ न हो, कुछ ना कुछ 1 रुपया भी है तो वो कुछ हुआ ना, तो ये मिलाकर सोने की रकम मिलाकर अगर 52.5 तोले चांदी की रकम हो गई तो फिर शराइत पाए जाने की सूरत में कुर्बानी वाजिब होगी। मसलन वो दैन वगैरह में कर्जे में डूबी हुई नहीं है, या और सामान ऐसा है तो सामान भी होता ही है, चीज़ें होती हैं। और सोना पता नहीं कितने का 1 तोला है, 1 तोला सोना कितने का है याद? इस तो 50,000 से ऊपर का रेट पता चला, लेकिन कंफर्म रेट पता नहीं है। अच्छा अच्छा, तो 1 रुपया अगर साथ में तो कुर्बानी निसाब तक पहुंच गया। तो यही है, गलत हो गया। पाकिस्तान में मतलब 51,300 तकरीबन। अब फिर तो 1 रुपया भी है पास, तो ये दोनों मिलाकर 52.5 तोले चांदी की रकम से काफी ऊपर निकल गए। पापा ये जो 1 रुपया ये सेविंग वाला या वैसे ही जो 1 रुपया ज़्यादा है 1 तोले सोने से, तो ये बचत वाला 1 रुपया मुराद है या वैसे ही 1 रुपया मुराद है? अब उसने कोई चीज़ मंगवानी है, सामान वगैरह ये रकम वगैरह ये हाजत असलिया के अलावा होगी ना? आज अंडरस्टूड है कि वो शराइत की सूरत में हाजत असलिया से जायद हो, वो सोना भी हाजत असलिया से जायद हो। अब मसलन 1 लाख रुपया कर्जा है उस पर और 50,000 का सोना है, तब तो मतलब वो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी कि उसको कर्जा अदा करने के बाद वो साहिब निसाब तो रहे या नहीं, या रहेगी नहीं। चांदी का रेट तकरीबन 720 हाजत असली यानी जो ज़रूरत की उसकी जो चीज़ें हैं वो। जी जी, 1 तोला चांदी तकरीबन 720 रुपये 1 तोला, तकरीबन 38,000 के आसपास, 52.5 तोले के। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ मरीज के से लाहौर से। ये जो कुर्बानी है, आम लोग हम कहते हैं ना कि हमारे वसाइल नहीं है, ज्यादातर हम लोग कहते हैं कि जी हमारा मतलब जो है ना जी हमारे वसाइल इतने नहीं है, लेकिन जायदाद हमारे पास होती है, सोना वगैरह होता है, पैसे वगैरह होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमने किसी का कर्जा देना है, 1,00,000 2 लाख देना है, 10 लाख की 12 लाख की हमारे पास जायदाद होती है, इसका क्या तरीकाकार है? वही साहिब निसाब जब हो जाए और हाजत असलिया से फारिग है तो कुर्बानी तो करनी होगी। इसकी तफसील उसमें देख लीजिए अबलग घोड़े सवार में कि आपके पास क्या क्या है। तनवीर राज कर रहा हूँ चकवाल से। अच्छा सर, ये मालूमात करनी थी मैंने कि जो कुर्बानी होती है अगर मैं घर वालों से अलहदा हूँ या पहले घर वालों करनी चाहिए, जो वालदा की या बाप की, या सिर्फ अपनी कर सकते हैं बंदा? जो साहिब निसाब है, आकिल बालिग मुसलमान साहिब निसाब जो है हाजत असलिया से उसकी निसाब जो है वो फारिग है, तो वो उस पर अपनी कुर्बानी वाजिब होगी, दूसरों की नहीं, चाहे वो घर में है या घर के बाहर है, अलग है। हाँ मुसाफिर है तो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। पापा इस तरह भी देखा है कि अब वो बकरा ले आए तो जब कुर्बानी करने का वक्त आया तो जी इस दफ़ा अम्मी की तरफ से करेंगे, इस तरह अब्बू की तरफ से करेंगे, तो ये अदब समझते हैं इसको कि बड़े की तरफ से कुर्बानी करते हैं, अपनी शराइत नहीं देखते। हाँ ये कि अगर अपने ऊपर वाजिब थी और अम्मी की तरफ से की तो वाजिब अदा नहीं होगा। मैंने सुना सर ये बाज़ औक़ात जैसे ऊँट का नहर होता है उसमें बेहतियातियाँ भी होती हैं, तो उसका एक मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के मामूलात भी जो हैं वो बाज़ औक़ात होते हैं और एहतियात के मदनी फूल आप देते भी रहते हैं और आज भी आपने कुछ इस तरफ तवज्जो दिलाई है, तो ये आप मंजर दिखाएं मदनी चैनल के नाज़रीन को। जी ये मुंह नहीं बांधा होगा ना इसका, तो इसलिए वो जी जी उठा लिया। फिर ये कि जो माहिर होगा ना वो नहर करके दाएं या बाएं हट जाएगा, अब वो बिल्कुल सामने सीने के खड़े हो गए, देखो ये काटा ना इसने, उसने पकड़ लिया। वैसे ये भी नहीं समझ आ रही कि ये नहर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसको जैसे नहीं लाकर बाद में
बांधता है कि एक जानवर लाएं और चलो इसको बांध दें। इसको छुरी मारी है इसने, लेकिन वो नहर तो नहीं मालूम हो रहा, ज़बह किया है। अगर यूं छुरी तिरछी मारते हैं ना छोटी सी, तो ये ज़बह होता है, नहर नहीं होता। नहर ये कि अंदर भोंक दिया जाए, नेज़ा है जैसे, या दो धारी छुरी है, तो इससे ये भोंक कर वो रगें इसकी काटी जाती हैं। खाल इसकी नरम होती है ऊँट की, और पतली होती है, कि कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। इसका नहर करना सुन्नत है और ज़बह करना मकरूह। पापा इनके पास जो छुरी थी ये दो धारी थी ना? हाँ, दो धारी। और वो अपने तौर पे तो उन्होंने, जिस तरह मैंने देखा था ना करीब से, तो वो घोंप कर यूँ घुमाया तो था। जी जी, कोशिश की थी इन्होंने। सल्लु अलल हबीब। पापा यहाँ ये ऊँट की हड्डी की बात चल रही है बार बार। ये कह रहे हैं कि वो घर में जादू के हवाले से तो एक शोहरत है, एक और कह रहे हैं कि अगर ये घर में हो तो ये खटमल वगैरह भी नहीं होते। माशाअल्लाह। ये दो तीन इस्लामी में, एक ने तो कहा मेरा प्रैक्टिकल है, घर से खटमल चले गए। वाह। ऊँट की हड्डी के बारे में अब तासीर तो होती है, अल्लाह रखता है तासीर। अल्लाह चाहेगा तो ऊँट की हड्डी फायदा करेगी, ना चाहे तो नहीं करेगी। अब जादू का तो पता नहीं है। अभी ऊँट ये इसकी खटमल की आपने ये बताया कि इनको एक मश्क है इनकी प्रैक्टिकल। तो चलो मौका अच्छा है जो यहाँ है और इनको है मतलब खटमल की शिकायत घर में, तो ले लें ऊँट की हड्डी। गोश्त तो तकसीम ही होगा इंशाअल्लाह, उसमें हड्डी भी होती है। गोश्त खाए और हड्डी बचाएं तो वो घर में रख लें। इसमें शायद मखसूस हड्डी का जिक्र होता हो बाबा। नहीं, वो मखसूस के भी बात नहीं की उसने, मुतलकन हड्डी। मुतलकन बताई है पापा, लेकिन कह रहे थे मैंने पसली की हड्डी जो है वो घर में रखी थी तो फायदा हुआ। अच्छा, वैसे मुतलकन कोई सी भी हड्डी रखे तो भी हो जाएगा फायदा। बता तो यही रहे हैं। जी जी, कि पसलियाँ तो फिर ज़रा के लिमिटेड होती हैं, इसमें कम होती हैं, लेकिन बहुत होती हैं। मुतलकन ही बता रहे हैं, कोई सी भी हो। जी जी, तो इनको शायद मुयस्सर ही पसली की आई होगी। मुतलकन क्या होता है? कोई सी भी हो हड्डी, मखसूस नहीं है, मतलब मुतलकन। बापा पुराने दौर में ये ऊँट की हड्डियों पे लिखा भी जाता था? जी हाँ, पहले तो लिखते थे इसमें। ऊँट की हड्डी वो जो ये दस्ती में होती है ना, चौड़ी होती है। पापा पिछले 3 साल पहले ही कह रहे हैं इस्लाम भाई कि मैं वो यहीं से वो मुझे वो मिला था, तो उसमें पसली की हड्डी भी तबर्रुक के तौर पे ले गया था और फिर ये फ़ायदा भी मिल गया इनको ना। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद इल्लल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल मैं बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। मेरा सवाल ये है कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, बट खाना मैं राइट हैंड से खाता हूँ। क्या मैं कुर्बानी लेफ्ट हैंड से कर सकता हूँ? क्योंकि गेम वगैरह सारा कुछ मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ। लेफ्टिस्ट, तो इसमें अगर सीधे हाथ से ये ज़बा करें तो ज़बान से होगा भी नहीं, तो हाथ काम नहीं करेगा। तो उल्टे सीधे हाथ का कुछ पढ़ना तो याद नहीं पड़ता। उल्टे हाथ से ज़बा करे तो क्या, सीधे हाथ से करे तो क्या, मना तो नहीं पड़ा कहीं, अल्लाह बेहतर जाने। सल्लु अलल हबीब। मोहम्मद साजिद अत्तारी दौलपुर गुजरात से बात कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल ये है कि जो 10 दिन बंदा बाल नहीं कटवाता और नाहन नहीं कटवाता, वो 10 जुल्हज को कुर्बानी करने के बाद या नमाज पढ़ने से पहले का कटवा सकता है, या नमाज पढ़ने के बाद या कुर्बानी के बाद कटवा सकता है? सवाल का जवाब अता फरमा दें। चांद रात से लेकर
جو غریب ہے اس کے لیے یعنی قربانی جس نے نہیں کرنی تو اس کے لیے مستحب ہے چاند رات سے لے کر عید کی نماز تک وہ بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، اور جس کو قربانی کرنی ہے وہ اپنی قربانی ہونے تک نہ کٹوائے. چھری پھر گئی تو قربانی ہو گئی تو اب کٹوائے. تو یہ مستحب ہے. اگر کوئی ویسے بھی کاٹ دیتا تو گناہ نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہو جاتا ہے کہ اگر اس دوران 40 دن پورے ہو چکے تو 40 دن سے زیادہ گزار دینا ناخن، بغل کے بال اور جو پردے کے بال ہوتے ہیں ناف کے نیچے والے، تو یہ تو 40 دن کے اندر کاٹنا ضروری ہوتا ہے. 40 دن سے زیادہ گزار دینا گناہ ہے. تو اب ان 10 دنوں میں یہ ہو گیا کہ وہ تو 40 دن سے اوپر جا رہا ہے، پھر تو ابھی بھی کاٹے اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کو بہت بہت عید مبارک. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص پر قربانی واجب نہ ہو تو اس کو یہ دعا دینا کہ اللہ عز و جل آپ پر قربانی واجب کر دے، یہ دعا دینا کیسا؟ حرج نہیں ہے. ذرا قربانی واجب ہو جائے گی تو ادائے واجب میں ثواب بھی تو ملے گا. حج کی بھی تو دعا دیتے ہیں، تو حج بھی تو پیسے چاہیے نا اس کے لیے بھی. اللہ تجھے حج نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جس جانور میں کانگرو وائرس پایا جائے اس کی قربانی نہیں ہوتی؟ جو آپ ارشاد فرمائیے. کون سا وائرس؟ کانگو وائرس. کانگو وائرس. قربانی تو ہو جائے گی اس کی، اگر یہ ایسا ہے کہ اس کی بیماری ظاہر نہیں ہے، اور بیماری ظاہر ہونے کا تعریف یہ لکھی ہے کہ وہ چرتا نہ ہو. اب ویسے وائرس کا بھی تو ظنی ہے، وائرس لگ گیا اس کو، قربانی ہو جائے گی اس کی. جبکہ جو عیوب علماء نے لکھے اس طرح کا کوئی عیب پیدا نہیں ہوا جو قربانی کے لیے رکاوٹ ہو. حاجی امین کہاں پہنچے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا آج یہاں کورنگی میں 3.5 نمبر پہ حاضر ہوئے تھے. ہمارے رفیق نانا جو ہے ان کی ڈویژن میں الحمدللہ یہاں کثیر تعداد میں اسلام بھائی کھالے بھی جمع کر رہے تھے، ٹرک لوڈ بھی ہو رہا تھا، وہاں پر بھی حاضری ہوئی. پھر ہمارے عبدالرؤوف بھائی کے گھر پر حاضر ہوئے ہیں. یہ بدھ کو پاکستان کے جدول پر تھے تو وہیں پر ان کو ہڈیوں میں درد اور بخار وغیرہ کا سلسلہ ہوا. تو ابھی رمضان مبارک میں بیچارے ملیریا میں مبتلا تھے، اور اس سے پہلے ان کا موٹر سائیکل پہ حادثہ بھی ہوا تھا. تو یہیں گھر پہ حاضر ہوئے تھے عیادت کے لیے. فریکچر ہوا تھا ان کو جی، اللہ ہڈیوں فریکچر ہو گیا تھا نا نہیں بابا، جی پہلے فریکچر ہوا جی. اللہ اللہ. اب چکن گنیا بھی ہو گیا ہے جی. چکن گنیا کی آج رپورٹ آئی ہے کل کے چکن گنیا ہے اس میں. اللہ اللہ. یعنی دونوں ہاتھ سے نیکیاں لوٹ رہے ہیں. ذرا بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں ثواب ملتا ہے. صبر و ہمت سے کام لیجئے، گلے شکوے سے بچیے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آمین. ہمت رکھیے. والد صاحب بھی موجود ہیں بابا. والد صاحب کو بھی رپورٹ میں جو وہ کچھ غدود کا مسئلہ آیا ہے. پورے گھر کے لیے بابا دعا فرما دیں کہ آزمائشیں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں. اللہ پریشانیاں دور فرمائے، بیماریاں دور فرمائے. ان کے ابو کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. صبر و ہمت سے کام لیجیے. نانا بھی موجود ہے ماشاءاللہ، رفیق نانا بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کو عید مبارک ہو. تقبل اللہ منا ومنکم. نعم تقبل اللہ منا ومنکم. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد انعم رضا اتاری، پنجاب ضلع تحصیل ننکانہ سے عرض کرتا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، حضور جب کوئی بکرا ذبح کریں تو ذبح کے وقت اگر بکرا بولے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. ہم قفل مدینہ لگائیں، بس بکرے کو کہاں لگوائیں گے قفل مدینہ؟ اب پٹکیں گے تو بولے گا تو صحیح نا، وہ بولے گا، چیخے گا، تو اس کو بولنے دیا جائے، بولے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو روکا نہ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سید کسے کہتے ہیں، اور ہمارے لیے چل مدینہ کی دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا کچھ؟ سید کسے کہتے ہیں؟ سید ہمارے ہاں جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں، یہ ہمارے ہاں سید کہلاتی ہیں. جیسے عربی میں سید جناب کو بولتے ہیں، سید مانے جناب، جیسے مسٹر جناب، تو وہ سید بولتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. پاپا جان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قربانی کرنے میں کیا قربانی کرنا پسند فرماتے تھے، تو آپ ارشاد فرما دیں. چتکبرا مینڈھا ثابت ہے قربانی کرنا. اونٹ بھی نحر فرمائے حجت الوداع کے موقع پر اپنے مبارک ہاتھ سے 63 اونٹ آپ نے نحر فرمائے، اور باقیوں کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اجازت بخشی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گائے کی بھی قربانیاں کی ہیں، وہ امہات المومنین کی طرف سے گائے کی قربانیاں کی ہیں. اب دستے مبارک سے ذبح فرمایا یا نہیں یہ نہیں پڑھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اور میرے بیوی بچے عمرہ کر کے آیا ہوں، باقی میرے جو ہے اور بچے باقی ہیں. تو اب میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ حج کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ عمرہ کر لے تو اس کے بعد میں حج کروں. اس سلسلے میں آپ کوئی مشورہ دے دیجیے مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج اگر آپ پر فرض ہے تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، اور نہ بھی ہو فرض تو آپ موقع مل رہا ہے تو کر لینا چاہیے. آپ پتہ نہیں یہاں یہ اصول بھی ہے نا کہ لا ایثار فی القربات، یعنی کہ جو اللہ کے قریب کرنے والے اعمال ہیں ان میں ایثار نہیں ہے. تو اگر آپ کو واقعی مل رہا ہے کہ اب جا رہے ہیں حج پر،
अब मैं नहीं जाता, तुम चले जाओ उम्रे पर, तो ऐसा ना किया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, मैं भी मेरे मम्मा पापा को इस उम्रे और हज के लिए दुआ करे, और इस ईद के लिए इस साल अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे। अल्लाह ताला वो बाबा जान, मैं आपसे ईदी लेना चाहता हूँ, चाहे 10 रुपये भी हो, आपकी दुआ कबूल हुए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह आपको, आपके अम्मी अब्बू को हज नसीब फरमाए, मदीना दिखाए। अब आप तो कहाँ हैं पता नहीं, ईदी कैसे दूँ आपको। माशाअल्लाह जरीर। अल्लाह 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 प्यारे बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह। मैं मलकवाल से बोल रही हूँ। मेरा नाम महक आयशा ताया है। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। मेरा ये सवाल है आपसे, आपने ईद पे कौन सा जानवर कुर्बान किया? मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए, दादा दादी के लिए बख्शिश दुआ करना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन वैयाकुम। मेरे तो मुख्तलिफ जानवर कुर्बान हुए हैं, हिस्से भी हुए हैं, डायरेक्ट भी हुए हैं। बकरा भी हुआ है, बकरा, दुम्बा भी, शायद बकरा भी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये भी मेरा ही है, मुझे ही मिला था, लेकिन हमने इसको खुलफा राशिदीन हसनैन करीमैन और इनकी अम्मी जान के नाम पर इनके 7 हिस्से किए। रात बापा हमारा एक सिलसिला हुआ जिसमें हमारे बाद इस्लामी भाई जो इससे कुछ माजूर भी हैं, नाबीना हैं, तो इन्होंने अपने जो जज्बात का इजहार किया। तो इससे जो इस्लामी भाई थे इन्होंने इसको काफ़ी पसंद किया कि ये माशाल्लाह इनमें ऐसे भी थे कि जो मुस्तकिल नमाज मस्जिद में जाकर अदा करने के आदी हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमारे वो शाहिद भाई मौजूद हैं, तो ये शाहिद भाई यूँ तो देख नहीं सकते, ये हाथ उठाया है शाहिद भाई ने जी माशाअल्लाह। ये देख नहीं सकते, ये किसी ऑपरेशन में इनका हाथ और पाँव भी मुतासिर हो गया और आँख भी ज़ाया हो गई। तो इनके भाइयों का हमने जो तासुरात सुने वो ये था कि ये 5 नमाज़ें जमात से मस्जिद में जाकर अदा करते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरह हमारे एक वो शुजा हैं, लब्बैक, ये शुजा हमारे लब्बैक कहते रहते हैं। शुजा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह, ये तो वो मुश्ताक नहीं है, वो ताराबाद वाले दीवाना। हाँ तो वो गायब पे आज है नहीं, वो थे हमारे सिलसिले का हिस्सा थे, मगर वो आए नहीं थे। उनको लगा था मैं ताराबाद में हूँगा, मैं सिलसिले में नहीं आऊँगा, वो यहाँ मदनी काम है हमारे यहाँ। हाँ जी, तो वो मदनी काम का इनको कहकर वो तो नहीं आए। तो ये भी माशाल्लाह हमारे नमाज़ पढ़ने वाले इस्लामी भाई हैं।
माशाअल्लाह। और इनके वालिद साहब भी हैं। इनकी बाबा एक मदनी बहार है, मैं अभी मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बयान करूँ, इनके बारे में पता, इनके वालिद साहब ने भी तस्दीक की, ये 9 साल तक बिस्तर पर पड़े थे बाबा। अच्छा। इनकी वालिदा इस्लामी बहनों के इज्तिमा में जाती गई, दुआएं होती गईं, और देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह ये बिस्तर से उठने में और किसी तरह चलने में ये कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। तो एक तो ये थे हमारे सिलसिले में, और ये पापा ये पुराने दीवाने अब्दुल रहीम तो अब्दुल रहीम भाई भी हमारे, ये सबसे सीनियर, आपसे भी सीनियर। जी बाबा, ये हम जब से गुलजार अभी हम जब से मदनी माहौल में इनको हम देख रहे ये जितनी दावत इस्लामी की उम्र है समझो तकरीबन शुरू से मैं देखता हूँ। इसको ये भी नहीं पता होगा कितने साल हैं, कितने साल हुए। दाढ़ी काली थी, मिले हमको दाढ़ी के साथ है, ये दाढ़ी थी, अब खुदा ने वहाँ के रखी या वहाँ के निकली, देखा शुरू से दाढ़ी में मैंने। हमारे एक आसिफ भाई थे, वो भी गालिबा यही हैं, हाँ वो आसिफ भाई हैं, ये भी देख नहीं सकते बाबा। हाँ। तो इनके जज्बे जो थे ना, अच्छा हमारे वो क्या नाम है, ये बड़ी मतलब गुर्बत और नौकरी और वगैरह से ये फिर आए पढ़े और आज ये जामिअतुल मदीना में 6ठे दर्जे में। अल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने भी अपनी बातें बयान की कि कैसे ये आए। इनको तो कोई सेठ ही बाबा दावत इस्लाम वाले सा मिल गया कि जिसने इनको पहले नमाजी बनाया, और फिर उनका भाई जामिअतुल मदीना में थे, इनको तरगीब दिलाई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको लेकर आ गए। यहाँ एक और भी मैं बात बयान करता चलूँ कि ये कहते मैं छोड़कर चला गया था, फिर मुझे घर पर कोई समझाने के लिए आए, और फिर मैंने दोबारा जामिअतुल मदीना में पढ़ाई शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 6ठे दर्जे में है, और भाई वगैरह इनका वो सारा वो घर बार देखते हैं। वालिद साहब इनके इंतकाल कर चुके थे, बचपन में इंतकाल कर गए थे। आठ 9 साल की उम्र थी। तो ये कुछ हमारे साथ इस्लाम भाई थे सिलसिलों में रात को, तो इनका मुतालबा भी बड़ा ज़ोरदार था कि पापा से मुलाकातें करनी है। तो अभी खैर आए हैं, तो फिर कॉलें भी आने शुरू हो गई कि इनकी भाई इमरान तुम मुलाकात करा दो तेरे साहब से, जब ये इतना मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा फिर एक और बात ये हुई कि जितने भी हमारे साथ इस्लामी सिलसिले में शामिल थे, इन सब के लिए मदीने की टिकट का भी ऐलान हो गया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो बेचारा रोएगा अत्ताराबाद वाला कि मैं होता तो मुझे भी उसको जितने भी हमारे सिलसिले के थे सबको इसमें शामिल किया गया। वो भी शामिल है। हाँ वो हालांकि वो माशाल्लाह पहले भी उसको मिला जा चुके। ये हमारे अब्दुल रहीम पहले हज का टिकट मिला था उसको, हाजी है वो। अब्दुल रहीम भी मदीने जाएगा। अभी आरिफ भाई नहीं है यहाँ, आरिफ भाई यारी के हमारे इस्लामी भाई हैं। अच्छा। और इनका हमने जो बाबा मंजर दिखाया था कि वो पुराने साइकिलों के जो ट्यूब होते हैं ना, वो ख़रीदते हैं और वो बेचते हैं, और उससे ये अपना गुजारा करते हैं। और मदरसतुल मदीना बालिगान के ज़रिए इन्होंने अपना कुरान करीम दुरुस्त करने की कोशिश की, और हफ्तावार इज्तिमा में पाबंद है। ये जो हमारे आसिफ भाई है बाबा, ये 2 घंटे, ये मुशर्रफ कॉलोनी है ये ऑक्सबे की तरफ, 2 घंटे का ये मुसाफत तय करके ये हफ्तावार इज्तिमा में आते हैं। हाँ वहाँ से पाबंदी से आते हैं, पाबंदी से आते हैं ये। तो माशाल्लाह हमारे आशिकान रसूल ने जब ये सिलसिले देखे तो इनके बड़े जज्बे थे नमाज़ों की पाबंदी के और हफ्ता दावत इस्लामी के मदनी कामों के, कि जब ये भी करते तो फिर हम क्यों ना करें। माशाल्लाह वाह। आरिफ भाई ने एक और इनसे मुलाकात कर लीजिए। अब है तो सही इनका मुतालबा। कापदे टूटी पुना अंग्रेजी ने क्या अल्लाह। जो ये इस्लामी भाई थे ना सिर्फ वही मुलाकात करें। अब्दुल रहीम, गुलाम शबीर भाई, एक को माशाअल्लाह। अब्दुल रहीम खान
अरे ईदी भी वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह इनकी 3 तमन्नाएं हैं अल्लाह एक आपसे मुलाकात दूसरी तमन्ना मदीने की हाजिरी आए ये तो अब इंशाअल्लाह बाबा तीसरी तमन्ना ऐसी है जिसके लिए आप हम सब के लिए दुआ करेंगे नबी पाक की ज़ियारत काश सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काश हम सब पर करम हो जाए माशाअल्लाह चले शाहिद भाई आपकी ये भी तमन्ना पूरी हुई मुलाकात हो गई अमीर सुन्नत से और ये आसिफ भाई और शहरियार भाई दोनों साथ आ जाते हैं उसको देना ये आसिफ भाई अमीर सुन्नत से मुलाकात कर लें जी ये अमीर सुन्नत से हो गई आपकी मुलाकात माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये दे दें ये दोनों हाथों से माशाअल्लाह चले दम भी हुआ ईदी भी मिली वाह आसिफ भाई ये हमारे शहरियार भाई बाबा माशाअल्लाह मौलाना शहरियार माशाअल्लाह वाली साहब नहीं इनके साथ आए हैं ये तबरुक शुजा आ जाएं लब्बैक किसको इसी को चले ये शुजा भाई भी आ रहे हैं माशाल्लाह शुजा भाई और इनके वालिद साहब दोनों आ रहे हैं माशाअल्लाह वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह हाथ फेर दो हाँ इनके कह रहे जिस्म पर हाथ फेर दो माशाल्लाह इनकी इस तरह के जो मरीज होते हैं अक्ल सलाम होती है माशाअल्लाह अल्लाह खैर करे आमीन आप भी मेरे लिए दुआ करें ये शुजा के वालिद साहब हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अल्लाह आपको भी शिफा दे इनको भी शिफा दे अल्लाह खैर करे माशाअल्लाह सवाल है कि क्या कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी करने से पहले नहलाना ज़रूरी है? नहलाने का तो कोई इसमें वो जरूर हाजत नहीं है नहलाने की चारा दिखा दिया जाए पानी पिला दिया जाए चारा खिला दिया जाए बेहतर है बात कर रहा हूँ लाहौर से ये छोटे बच्चों के मुताल्लिक कुर्बानी के सवाल पूछना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं इनकी कुर्बानी वाजिब होती है जैसे 1 साल के बच्चे होते हैं अगर साहिब इख्तिसास हों तो नहीं करना चाहे तो अपनी तरफ से माँ बाप अपने पैसों से कर सकते हैं बच्चे के पैसों से नहीं कर सकते वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद बाबा जान ने हमारी एक छोटी सी मुन्नी है जो बहुत तंग करती है उसके लिए एक वजीफा बता दें सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर उसको दम कर दिया करें सल्लु अलल हबीब मैंगलोर से बोल रहा हूँ कर्नाटक मैंगलोर हिंद से मेरा नाम मोहम्मद अफरोज नूरी है मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो कुर्बानी का बड़ा जानवर है वो तकरीबन 35,000 में होता है तो मैं इस तरह तरकीब करता हूँ कि सबको 5-6 हजार रुपये ईदी दे देता हूँ उसके बाद उन लोगों से ही पैसा लेता हूँ कुर्बानी के लिए आप पैसा दो और हजार उन लोग के पास ईदी भी बच जाती है ये करना कैसा है कि भाई उनको भी जज्बा में पैसा निकाल के कुर्बानी करनी स्पीड बहुत है सवाल की असर ये कि जिनको शरीक करना है ऐसा ये करते हैं कि शरीक करना है एक जानवर बड़े जानवर के अंदर अब ये
مثال فی حصہ جو ہے وہ آئے گا 4,000 روپے، تو یہ 5,000 روپے عیدی دے دیتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں بھائی اپنا اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ آپ لوگ خود ڈالو، تاکہ ان کو عادت پڑے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں، اور اس طرح وہ سب سے ان کے حصوں کے پیسے لے کر ایک جانور خرید کر مشترکہ طور پر بڑے جانور کا یہ سلسلہ کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی ہی جیب سے خرچ کرنے کے بھی عادی ہوں، تو میرا یہ عمل کرنا کیسا ہے، کار ثواب ہے، کیا ہے، یوں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اور نابالغ کو عیدی دی آپ نے اور وہ اس کے قبضے میں آ گئی، جبکہ قبضے کی صلاحیت بھی ہے اور نہ بھی ہو صلاحیت، تو نابالغ کے لیے اگر والد اگر مختص کر دے کہ یہ میرے بیٹے کا ہے، جو اس کے سرپرستی میں نا بچہ، تو اب یہ کہ جو اس کی ملک ہو گئی جو بھی رقم نابالغ کی، تو اس سے تو نہیں لے سکتے، قربانی کے لیے بھی نہیں لے سکتے، یہ اب اس کی ہو گئی، چاہے جمع کریں یا اسی پر خرچ کریں، نہ قربانی اس سے ہو سکتی ہے، نہ اس سے مطلب کوئی اور خیر خیرات ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ و سلام۔ میرے حضور تجھے سلام، میرے رسول پر سلام، خدا کے نور پر سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام،
السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم